سبحان اللہ۔ انگریزی زبان میں کی گئی گفتگو کا اردو میں خلاصہ۔ حضرت سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ روزانہ 1000 نوافل ادا کیا کرتے تھے۔ ماشاء اللہ، پیارے پیارے بچوں کی پیاری پیاری ادائیں، 100 کروڑ مرحبا۔ اللہ کریم سارے بچوں کو بعمل عالم دین، مفتی اسلام اور دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنائے، اور ماں باپ اور سارے خاندان سمیت بار بار حج نصیب کرے، بار بار میٹھا میٹھا شہد سے میٹھا مدینہ دکھائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد عبداللہ تاری صادقہ آباد۔ ماں کہیں پریشانی چا دعوت اسلامی روحانی علاج بستا ہوں تعویذ کی تھا، ہمارا فائدہ بھی تھا، ہوے مسئلہ تھی بندہ رہن، ہوے تعویذ میں جدیوں سکوں یا نہ، اس جواب عطا فرمائے۔ امیر علیہ سنت بلوچی زبان میں جو سوال ہوا اس کو خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے کسی پریشانی میں دعوت اسلامی کے روحانی علاج کے بستے سے تعویذ حاصل کیا اور اس سے الحمدللہ ہمیں فائدہ حاصل ہوا۔ اب یہی پرابلم کسی دوسرے اسلامی بھائی کو ہے تو کیا ہم یہ اپنا تعویذ اسے دے سکتے ہیں یا نہیں؟ اس بارے میں رہنمائی ارشاد فرما دیجیے۔ نہیں دے سکتے، ان کو بھی بستے پر بھیج دیں۔ ایک کی دوا ایک کے لیے امرت ہوتی ہے، دوسرے کے لیے زہر۔ دوا کا تو یہ ہے قانون، اور تعویذات میں بھی بہت دینے کہ اس میں ڈیپتھ کافی ہے، روحانی علاج میں گہرائی بہت ہے، تو اس لیے وہ وہیں بھیج دیں آپ کو، وہ ان کو علاج دیں گے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ عبد المتین رضا تاری، فیضان آن لائن اکیڈمی، کورنگی برانچ سے۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے، یہ سیدی صلاۃ السلام میں ایک شعر پڑھا جاتا ہے، غوث اعظم امام التقا والنقا، اس کا مطلب کیا ہے امام التقا والنقا کا؟ غوث اعظم امام التقا والنقا، یعنی غوث پاک جو ہیں یہ متقی تو ہیں، لیکن متقیوں کے، پرہیزگاروں کے بھی امام ہیں، سردار ہیں۔ غوث اعظم امام التقا والنقا، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ کی شان کا یہ مظہر ہیں، اللہ کی شان کی قدرت کا ایک مطلب شاہکار ہیں۔ اللہ پاک نے ایک ایسا پیارا بندہ پیدا کیا جو متقیوں کا، پرہیزگاروں کا سردار۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ غوث اعظم امام التقا والنقا، غوث اعظم امام التقا والنقا، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام۔ مسئلہ پوچھنا تھا کہ بیٹے کا اگر عقیقہ کریں اور دونوں جانور مادی ہو یعنی بکری ہو تو عقیقہ ہو جائے گا بکریوں میں؟ افضل یہ ہے کہ لڑکے کی طرف سے بکرا، 2 بکرے نر، اور لڑکی کی طرف سے 1 بکری مادہ۔ اب اگر لڑکے کی طرف سے بکریاں کر دی، لڑکی کی طرف سے بکرا کر دیا، اب بھی جائز ہے۔ تو یوں 2 بکریاں بھی اگر بچے کے عقیقے میں کی تو بالکل جائز ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سیدی امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ 11ویں شریف کے موقع پر کاروباری حضرات اور تاجر حضرات کس طریقے سے 11ویں شریف میں اپنا حصہ دے سکتے ہیں؟ براہ کرم اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائیں۔ کیا چاہتے ہیں آپ؟ 11% یہ کاروبار میں کٹوتی کریں، اپنی ڈسکاؤنٹ دیں، تو یہ پھر ہر ایونٹ پر میں یہ بولتا رہوں گا، تو پھر وہ جو 6 ستمبر کا جو 7 ستمبر
वाला जो ख़त्म नबूवत का मामला जो है वो भी डीम हो जाएगा। तो डिस्काउंट जो है ना साल में एक ही बार कौन देगी, वरना फिर इनकी आदत पड़ी कि डिस्काउंट दो या खुद जेब से दें तो पता चले कि डिस्काउंट कैसे देते हैं। तो इसलिए मैं ये तो मशवरा नहीं दूंगा, अब कोई देना चाहे गोश्त पाक के सदक़े में मुफ्त बांटे, अल्लाह बरकत देगा। तो हकीकत है, मतलब बरकत तो मिलेगी। न्याज करें, किताबें लें गोश्त पाक की सीरत पर, या वैसे ही नहीं किताबें लें, आप इसको तकसीम करें। सबको चाहिए कि गोश्त पाक की बारगाह में नज़र करें। तो गोश्त पाक के हम पर एहसानात हैं, आप तवज्जो दें न। मेरे मुर्शिद कहते हैं कि मेरा मुरीद उस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक तौबा ना कर ले। ये कोई कम छोटा तोहफा, और ये वो मकबूल है कि अल्लाह पाक इनकी बात नहीं टालेगा। अल्लाह के बहुत मकबूल वली हैं। तो ये इनका एहसान है या नहीं है कि अपने गुनाहगार जो, अच्छा आप बोलो मैं तो मुरीद, मैं तो नक्शबंदी हूँ, मैं तो चिश्ती हूँ, मरहबा, सारे सिलसिले मरहबा। इन गोश्त पाक ने सबको अपने दामन में लिया हुआ है। फरमाते हैं कि जो मेरा अकीदतमंद है वो भी मेरा मुरीद है। तो अगर कोई मतलब है ना कि चिश्ती, नक्शबंदी, सोहरवर्दी ऐसा आपको मिलेगा नहीं कि जो गोश्त पाक से मोहब्बत ना करता हो, अकीदत ना रखता हो। सब अकीदत रखेंगे, मोहब्बत रखेंगे, क्योंकि इसको तो सब मानते हैं ना कि ये वलियों के सरदार हैं, औलिया किराम के ये सरदार हैं, इमाम हैं। इसलिए मतलब है कि इससे पहले मैं जन्नत में कदम नहीं रखूँगा जब तक मैं अपने सारे मुरीदों को जन्नत में दाखिल ना करा लूँ। ये भी मुर्शिदी गौसे पाक का इरशाद है। तो ऐसे एहसान आते तो हम अगर इनकी खिदमत में नज़र करें सवाब, हम कौन सा एहसान कर लेंगे? इसमें भी हमारा फ़ायदा है, हम करेंगे हमको बरकत मिलेगी। तो मतलब हम देंगे राह खुदा में और इसका सवाब गौस पाक को पेश करेंगे। तो इसमें अब ये बाद लोग कंफ्यूज होते हैं कि गौस पाक के नाम पर गौस पाक के नियाज, तो ये तो अल्लाह के नाम का होना चाहिए। तो मस्जिद से बढ़कर तो कोई इबादत की जगह नहीं है ना। मस्जिद भाई किसके नाम की है? क्यों? मेरे वालिद साहब के इसाले स्वाब के लिए मैंने इनका नाम वालिद साहब के नाम पर रखा है। और सबसे बड़ी मतलब है कि अल्लाह के सिवा किसी के नाम की मस्जिद तो मदीने में जिसको देखने के लिए सब तड़पते हैं, उसका नाम मस्जिद नबवी है ना, नबी के नाम पर है। तो यूं गोश्त पाक के नाम की नियाज कोई मुश्किल नहीं है। मुराद यही है कि जैसे मस्जिद नबवी नबी की तरफ मंसूब मस्जिद है, नबी की मस्जिद अल्लाह की इबादत करने के लिए। तो ये गोश्त पाक की नियाज इनको इसाले सवाब करने के लिए। गोश्त पाक की नियाज से मुराद है ये बकरा किसका है? मेरा है, ये मेरे वालिद साहब का है। तो ये कुर्बानी तो अल्लाह के नाम की होती है। अब कोई अड़ी कर जाए तो उसको बोले अपने दिमाग का यार मतलब इलाज कराओ, तो हम कौन सा बाप का नाम लेकर ज़बा करेंगे, या मैं अपना नाम लेकर, नाम तो अल्लाह के ही लेंगे। तो कुर्बानी तो करते ही अल्लाह के लिए। तो इसकी निस्बत मतलब कि ये मेरी तरफ से, मेरे बाप की तरफ से, मेरे दादा की तरफ से, मेरी अम्मी की तरफ से, बड़े जानवर 7 हिस्से होते हैं, इसके नाम का, उसके नाम का, इसके नाम का। तो यूँ सबके नाम ये नहीं चल जाए और गौस पाक के नाम का बोलें तो झटका लगे, व्हाट इज दिस, क्या हो गया? आपको इलाज करवाना है, फैज़ान मदीना आ जाओ, ऐसा शिफा खाना है, या गौस पाक करना शुरू कर दोगे, इंशाअल्लाह सारी बीमारी दूर हो जाएगी। तो शैतान के वसवसे इसमें मत आया करें, उलझा भी नहीं करें, आपने जो करते रहे, इंशाअल्लाह बेड़ा ही पार है। इस्लामी भाई ने